Okay, so to perform the login operation, the first thing that we have to do is we have to create one page called as login.html, and this login.html we have to store it inside the templates folder. Adralaga we have the college app antano folder. Inside that we will create the login.html. Now let us write the structure for this. Title tag naga login, a h3 tag, so to give a text called as login, and then we have to create a login page in this case. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು we can go to some previous page, bootstrap in content copy paste ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಮು so that it will be easy for us. So I'll copy this content, paste it in my head tag, and now inside this start with center tag. Center tag naga ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ MSG. This is compulsory. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಲಾಗಿನ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗ ಒಂದು MSG ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು FRM ಲಾಗಿನ್, ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್, input type equal to, I will say number, I'll keep it number, and I'll take mobile number in this case. Say txt mobile number as a unique ID in this. Athwa ನೀವು student ID nu ತಗೊಂಡು enter ಮಾಡಬಹುದು. I'll keep mobile number in this case. Next, it is compulsory, so required attribute placeholder naga enter mobile mobile number. Use the pattern property, give access only to 0 to 9, and characters should be 10 out of 10, and then put a HR tag. Next, password ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋತ್ತಂಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. txt ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, enter password, and even here we have to give auto focus. I want it on. Form tag naga auto complete off set ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, and let me have a one more HR tag, and here input type equal to submit, name is btn login, value is equal to login. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೀವು ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ HTML ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ತೊಗೋತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಅವು ಏನೇನವ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು btn login, value is equal to, you can use class bootstrap in features, btn success, and here you can make use of class it is form hyphen control, control, form equal to control. The same thing for password, and save ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರೀರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ CSRF ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಟೋಕನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಟು ದ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ yes suppose if the user has entered a wrong data, like he has not entered a correct password, so in that or he has not entered a correct email ID, a mobile number, in that case you will get a message saying invalid username or password. We will write it in the views.py. Like in the views.py we had given registered successfully, no?
same way we will be giving here. Okay, and once the form design ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು URLs, ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೋಸ್ಟ್ path, give the name to access, say login, and here define one function for it. I will call it as check login. So every time you design a form, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ views.py-ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ let me create a new function called as def check login. Inside this request colon come here. Illi same as what you have done all these cases, ella same irutare. That is, suppose ama user submit click ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ it is request dot method double equal to post ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್, ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ SID. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Okay, so ಇಷ್ಟಿತ್ತು. Now let me create a one more function, def check login request colon come inside this if request dot method dot post, method double equal to post. Suppose post ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್. HTML-ನಾಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ WD ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್. ಈಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಅವ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಲಾಗಿನ್ ಡಾಟ್ HTML, ಕಾಪಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅವ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಾಪಿ ದಿಸ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ನಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ which will check whether the entered username and password or whatever the condition ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೇಟಾ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಐದರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ, ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಎಡಿಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. So let me put that. That is what I will do here is, if inside this then the model name, that is student underscore register dot objects dot filter. Filter naga I have to give two conditions here. That is, our type ಮಾಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ should match with what it was in the database. So for that reason column name ಕೊಡಬೇಕು, that is mobile number. Remember, this is a name which is there inside the models.py, equal to ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗಿಂದ ಏನು ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು, ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್
equal to PASSWD. So I have put two conditions here, followed by I will check whether the data exists or not. ಅದು ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಾಟ್ exists. ಸಪೋಸ್ ಅವ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಪೇಜ್. ಅನದರ್ ಪೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ comma I need to go to a page in the same, that is college app slash I will call student home dot html. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ, ಸಪೋಸ್ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎರಡೂ ಡೇಟಾಬೇಸ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಾಗ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ HTML ಪೇಜ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಹೀ ಸೇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲಾಗಿನ್ ಡಾಟ್ HTML. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ saying the username or password is invalid. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, MSG colon again double quotation inside this invalid mobile number or password. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. After that, I told you there is a function called as exist which will check whether whatever the data you have entered based on condition is there in the table or not. Suppose ittu andre ava true return ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ false return ಮಾಡ್ತಾನೆ. So true return ಮಾಡಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ I will tell him he is an authenticated student, so he can go to student home page. ಆ student home pageನಾಗ we can display some other data, ಅವನದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅವ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಹಿ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಬಂದು ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಾ ಗೋ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಹೀ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವ ಎಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is student.html, a new page, say student.html, inside templates, college app, save, and ಈ ಪೇಜ್ನಾಗ ನಥಿಂಗ್, that is home ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು student home page. I'll just display one message to the user, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. And I'll keep a good font size in the center. ಸೊ ಈ ಪೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ದ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಾಗಿನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ Control+C ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತನ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್, ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಎರರ್ CSCR. okay, I maybe misspelled it.
CSRF ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. CSRF refresh. Okay, so I get a login page. Login one center nag barli. The text login, I want it in the center, so put it in the center tag. You can even put the refresh button. Input type equal to reset, name is btn reset, value is equal to cancel, and you can even have the class equal to btn warning separated by hyphen. So this is my login page. Actually I forgot whatever the data we had inserted, so just have a look in I think view student. Okay, we have these data. Let me copy this. Mostly password na our hesare ittirtini. We will make a mistake for the first time, like I'll give a wrong value. Password is correct, and I'll click on login. It will show me invalid mobile number or password. Now I've entered a correct mobile number, correct password. Click on login and it will go to welcome to student page. So ee reetiyolaga a very simple set of lines of code will perform this operation. So illi understand, this is already you know. Type madro text box and data retrieve ಮಾಡೋದು. We are using a filter function with two conditions. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಅದ ಏನು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಎಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್. ಸಪೋಸ್ ಇವ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ದ, means there is no data with such mobile number or password, then it will come to the else part. Else part naga I tell him go back to login page, display a message to the user saying it is invalid username, invalid mobile number or password in this case. So ee reetiyolaga we perform the login operations inside the database. So this is about the login operation that we have here in the Python.